हम मैले तुम उज्जवल करते, हम मैले तुम उज्जवल करते, हम निर्गुण तुम दाता, हम मूर्ख तुम चतुर सियाणे, तू सर्व कला का ज्ञाता। माधव हम ऐसे तू ऐसा, हम पापी तुम पाप खंडन, नीको ठाकुर दिशा। तुम सब साजे साज निवाजे, जियो पिंड दे प्राणा। निर्गुण यारे गुण नहीं कोई, तुम दान देहो मेहरबाना। तुम करो भला हम भलो ना जाना, तुम सदा सदा दयाला। तुम सुखदाई पुरख विधाते, तुम रखो अपने बाला। तुम निधान अटल सुल्तान, जी जंत सब जाचै। कहो नानक हम यह हवाला, राखो संतन कै पाछै। हम मैले तुम उज्जवल करते, हम निर्गुण तू दाता। हम मूर्ख तुम चतुर सियाणे, तू सर्व कला का ज्ञाता। माधो हम ऐसे तू ऐसा, माधो हम ऐसे तू ऐसा, हम ऐसे। माधव हम ऐसे तू ऐसा, माधव हम ऐसे तू ऐसा। माधव हम ऐसे तू ऐसा, माधव हम ऐसे तू ऐसा, हम ऐसे तू ऐसा। माधव हम ऐसे तू। गुरु पातशाह जी के पावन चरणों में दरबार में जितने भी गुरसिख माई पाई संगती रूप से आन जुड़ बैठे हो, ये कारोबारी जो साडा साल शुरू हो रहा है, न्यू ईयर ईव से जुड़े हुए हो, सबना जी आया। कृपा करोगे सारे मिल के प्यार नाल गज के फतेह बुलाइए। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। सतगुरु महाराज का नाम मेहरबान का यह पावन बचन मेरे ध्यान में आया, ताकि आप ना थोड़ी जी इस तो विचार इसकी विचार करके तो इस तो अपनी जीवन सेध लै सकीए। पंजवें पातशाह हजूर का पावन बचन है, रहाओ दियाँ पंक्तियां ने। हम माधो हम ऐसे तू ऐसा। सौखे दे अर्थ ने दे असी इहो जिहे हाँ, तुसी इहो जिहे हो। माधव हे परमेश्वर हे करतार, कैसे कैसे असी किहो जिहे हाँ। हम पापी तुम पाप खंडन। असी पापी हाँ, भुल्लां नाल फरदर गुनाहां नाल भरे हुए। तुम पाप खंडन नीको ठाकुर दिसा। तुहाडा ठिकाना जिहड़ा है ना वो बहुत सर्वश्रेष्ठ है। नीको मैंने होंदा सोहना, लेकिन हम पापी तुम पाप खंडन। आप जी उच्च अवस्था वाले, उच्च स्थान ते रहन वाले, वसन वाले, ते असी पापी लोग। हम मैले तुम उज्जवल करते, हम निर्गुण तुम दाता। असी मैले हाँ, तुसी उज्जवल करन वाले हो। हम निर्गुण, असी गुणा तो बिना, साडे विच कोई गुण नहीं, मंगण दे भी अधिकारी नहीं, पर तुम दाता, तुसी देन वाले हो। फिर भी सदा सानू दाता देंदे रहिंदे हो, तुसी दाता हो। हम मूर्ख तुम चतुर सियाणे। असी मूर्ख हाँ, तुसी बहुत महान सियाणे हो, साहिबुल दिमाग हो।
तू सर्व कला का ज्ञाता, तो फिर ऐसा कुछ नहीं जो मैं ओले कर सकदा। अपनी किसी भुल नूं मैं सियाणप कह के तुहाडे कोल मैं झूठ बोलना या मैं पर्दा पावां, पर्दा पोशी करा, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि तुसी आलिम उल सतार, मानयोग भाई साहब नंद लाल जी आखते ने, धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज आलिम उल सतार, सतर हुंदा पर्दा, सतार सतार, परदियां दे आलिम ने, आलिम है ना जाणू। साडे हिरदियां दे जितने पर्दे ने, जितने ओले ने, उन्हां सारे पर्दियां नूं, सारे ओलियां नूं महाराज गुरु गोबिंद सिंह साहब रब रूप जाणदे ने। तुहाडे कोल पास फिर की लुकाईए असीं? तुम सब साजे साज निवाजे, जियो पिंड दे प्राणा। तुसां ने सारिਆਂ ਨੂੰ ਸਾਜਿਆ, ਨਿਵਾਜਿਆ, ਜੀਓ ਮਨ ਦਿੱਤਾ, ਜਿੰਦ ਦਿੱਤੀ, ਪਿੰਡ ਸਰੀਰ ਦਿੱਤਾ, ਪ੍ਰਾਣ ਸਵਾਸ ਦਿੱਤੇ। ਜੀਓ ਪਿੰਡ ਦੇ ਪ੍ਰਾਣਾ, ਨਿਰਗੁਣ ਯਾਰੇ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਕੋਈ, ਤੁਮ ਦਾਨ ਦੇਹੋ ਮਿਹਰਬਾਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸਿਰਜਣਹਾਰ, ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਸਾਨੂੰ ਜਿੰਦ ਦੇਣ ਵਾਲੇ, ਸਾਨੂੰ ਸਵਾਸ ਦੇਣ ਵਾਲੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਣ ਵਾਲੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਤੁਮ ਕਰੋ ਭਲਾ, ਹਮ ਭਲੋ ਨਾ ਜਾਣਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਦਾ ਭਲਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸਾਡੇ ਭਲਾ ਸੋਚਦੇ ਹੋ, ਚਿਤਵਦੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਭਲੇ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਬਾਬਤ ਇਤਨੀ ਭਲੇ ਦੀ ਬਾਤ ਹਰ ਵੇਲੇ ਸੋਚਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਚਿਤਵਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਹੋ। ਤੁਮ ਸਦਾ ਸਦਾ ਦਇਆਲਾ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਸਦਾ ਦਿਆਲੂ ਹੋ। ऐ पातशाह तुम करो भला, हम भलो ना जाने, तुम सदा सदा दयाला, तुम सुखदाई पुरख विधाते, तुम राखो अपने बाला। अपने बच्चों वांगू रखिया करते हो। तुम निधान अटल सुल्तान, तुसी खजानियां दे मालक हो। निधान हुंदा है खजाना, तुसी खजानियां दे शुभ गुणां दे खजानियां दे मालक हो। अटल सुल्तान, जाविदानी सदर गुरु गोबिंद सिंह मानयोग जी ने आख्या, जाविदानी तो भाव हुंदा है सदा ही टिके रहन वाले, सदर मैं ना प्रधान मुखी। उन्हां समयां दे विच शब्द वरतिया जांदा सी सुल्तान। तुम निधान अटल सुल्तान, तुहाडी सुल्तानी टलन वाली नहीं है, सदा कायम दायम, सदा पातशाही। जी जंत सब जाचै, सारा जहान तुहाडे पास झोली अड्ड के मंगदा है। कहो नानक, हुण हथ जोड़ के आखदे ने, हम यह है हवाला। हे वाहिगुरू जी, साडा तां यही हाल है जिहड़ा कुछ कुछ लफ्ज़ां दे विच ना मैं आख्या है। कहो नानक हम यह है हवाला, तुसी किरपा करो राख संतन कै पाछै। तुसी किरपा करो अपने नाल जुड़िया होयां दे नाल मैनू भी जोड़ के मैनू रख लो। माधो हम ऐसे, तू ऐसा, हम पापी, तुम पाप खंडन, नीको ठाकुर दिशा। माधो हम ऐसे, तू ऐसा, हम पापी पतित परम पाखंडी, तुम निर्मल निरंकारी, अमृत चार छाड़ परम रस राते। कितने सारे शब्द, कितने सारे वचन सानू गुरबाणी विच मिलते हैं। मेरा ध्यान गया अज, असी क्यों जुड़े हाँ, असी क्यों आए हाँ। मैं प्रबंध नूं जे मैं आखा मैं शाबाश दिंदा, एप्रीशिएट करदा, तो मैं एप्रीशिएट करदा। जिहड़े बहु गिनती वाले लोग इत्थों दे वसनीक हैं, आपां नूं सारिआं नूं पता है कि जदों ये न्यू ईयर ईव हुंदा, कित्थे कित्थे जांदे ने ते की करते ने। उन्हां च हैं कुछ भले जिहड़े इस वेले किते चर्च विच जुड़दे होणगे, अपने स्थान ते जुड़दे होणगे, बहुते खाण पीण दीआं पार्टियां वगैरह च मस्त हो जाते हैं। साडे भरावां नूं भी कम्मां कारां तो छुट्टियां हुंदियां ने, सारे अदारे बंद हुंदे ने। इस वास्ते ना कुछ संगत कंपनी उन्हां दी इस प्रकार दी मन दौड़दा है, जे ये इवें कर सकते तो फिर असीं भी कर सकते हैं। लेकिन प्रबंध ने ना एक सोहना रुझान पैदा किया, हौली हौली साडे अंदर ये रुझान पैदा हो गया है।
ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਨਿਊ ਈਅਰ ਈਵ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੁੜਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੁੜੀਏ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿਆਂ, ਇਹ ਜੋ ਸਾਲ ਹੈ ਨਾ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਹੈ ਸਾਡਾ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸਾਲ, ਜਿਹਨੂੰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਈਅਰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਈਅਰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਮੁਲਕ ਦਾ ਕੈਲੰਡਰ ਹੈ ਇਹ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕੈਲੰਡਰ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕੈਲੰਡਰ ਹੈ। ਜੋ 12 ਮਾਹਾਂ ਦੋ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਚੇਤਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਫੱਗਣ ਤੱਕ, ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਕੈਲੰਡਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਚੇਤਰ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਬਚਨ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਏ ਹੋ ਨਾ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੈਲੰਡਰ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਹੋਏਗਾ, ਨਿਊ ਈਅਰ ਈਵ ਹੋਵੇਗਾ, ਤੁਸਾਂ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਣਾ, ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਣਾ। ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੋ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਹੈ, ਉਸ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਨਾਲ ਮੈਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ, ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਦਿਨ ਲਈ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਾਂ, ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ, ਭਲਾ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਅਸਾਂ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਹੇ ਜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਿਓ ਜੇ ਜਿਹੜਾ 2024 ਹੈ ਨਾ, ਆਰੰਭ ਹੋਣ ਲੱਗਾ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ਿਆ ਜੇ। ਇਹੀ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਾ, ਭਾਵੇਂ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਮੰਗ ਲਈਏ, ਭਾਵੇਂ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਮੰਗ ਲਈਏ, ਭਾਵੇਂ ਪਰਿਵਾਰ ਕਰਕੇ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਾਧੇ ਕਰਕੇ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੁਸਾਂ ਨੇ ਧਿਆਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਜੁੜੀ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ? ਧਿਆਨ ਕੀਤਾ ਤੁਸਾਂ ਨੇ ਕਦੀ? ਇਹ ਧਿਆਨ ਕਰੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਪਾਵਨ ਵਚਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਵਾਂ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਜਲ ਨਿਧ ਕਾਰਨ ਤੁਮ ਜਗ ਆਏ, ਸੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗੁਰ ਪਾਹੀ ਜੀਓ, ਛੋਡੋ ਵੇਸ ਭੇਖ ਚਤੁਰਾਈ, ਦੁਬਿਧਾ ਇਹ ਫਲ ਨਾਹੀ ਜੀਓ। ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਜਿਹਾ ਬਣ ਕੇ, ਹੋਰ ਜਿਹਾ ਬੋਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਲੈਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਮਨ ਰੇ ਮਤ ਕਤ ਤਾਂ ਜਾਹੀ ਜੀਓ, ਬਾਹਰ ਢੂੰਡਤ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਪਾਵੇਂ, ਘਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਘਟ ਮਾਹੀ ਜੀਓ। ਕੀ ਆਖਿਆ? ਅਵਗੁਣ ਛੋੜ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੀ ਆਖਿਆ ਭਲਾ? ਅਵਗੁਣ ਛੋੜ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਣਾ ਕੋ ਧਾਵੋ, ਘਰ ਅਵਗੁਣ ਪਛਤਾਹੀ ਜੀਓ। ਸਾਰੇ ਅਪਸਰ ਕੀ ਸਾਰ ਨ ਜਾਣੇ, ਫਿਰ ਕੀਚ ਬੁੜਾਹੀ ਜੀਓ। ਜਦ ਤੱਕ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਭਲੇ ਬੁਰੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਠੀਕ ਗਲਤ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੂੰ ਗਲਤ ਕਰਦਾ ਹੀ ਤੁਰਿਆ ਜਾਵੇਂ, ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਬੰਦਾ ਮੁੜ ਮੁੜ ਕੇ ਚਿੱਕੜ ਵਿੱਚ ਵੜਦਾ ਹੋਵੇ। ਫਿਰ ਕੀਚ ਬੁੜਾਈ ਜੀਓ। ਕੀਚ ਮੈਨਾਂ ਹੁੰਦਾ ਚਿੱਕੜ, ਕੀਚੜ ਵੀ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਮੁੜ ਮੁੜ ਕੇ ਤੂੰ ਚਿੱਕੜ 'ਚ ਵੜਦਾ ਹੈ। ਚਿੱਕੜ 'ਚ ਵੜਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇਰੇ ਬਸਤਰ ਉਜਲੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਤੇਰਾ ਅੰਗ ਉਜਲੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਸਰੀਰ ਤੇਰਾ ਉਜਲਾ ਰਹੇਗਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਫਿਰ ਅੰਤਰ ਲੋਭ ਮੈਲ ਲੋਭ ਬਹੁ ਝੂਠੇ, ਬਾਹਰ ਨਾਵੋ ਕਾਹੀ ਜੀਓ। ਜਦ ਅੰਦਰ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਭ ਹੈ, ਹੋਰ ਮੈਲਾਂ ਹੈਨ, ਅੰਦਰ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮਲੀਨ ਹੈ, ਅਤੇ ਮਲੀਨ ਬਿਰਤੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਮਾੜੀ ਬਿਰਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਉਪਜ ਚਾਹੀਏ, ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗੀ? ਜਿਤਨੇ ਭੈਣਾਂ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਬਰੀਕੀ ਵੱਲ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਜੇ। ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਕਿੱਥੇ ਆਉਂਦੀ ਭਲਾ? ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਸਰੀਰ 'ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਵਡਿਆਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਗਟਾ ਹੈ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਐਸੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੇ ਹੋਣਗੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈਗਾ, ਪਦਾਰਥ ਬੜੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਨੂੰ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੁਰਦੇ ਹਾਣੀ ਛਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਬੜੇ ਉਦਾਸ ਨੇ, ਕੋਈ ਹਾਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਹਾਲ ਨਹੀਂ, ਇਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਨਾ ਫਿਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪਕੜਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ। ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਨਾ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਔਗੁਣਾਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ
ਚੰਗੇ ਪਾਸੇ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਫਿਰ ਕਿਸ ਕੋਲ ਆਏ ਹਾਂ? ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਬਾਪ ਦੇ ਪਾਸ ਆਏ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਸਕਦੇ, ਇਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ, ਇਹਨਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾ ਲਓ, ਇਹਨਾਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾ ਲਓ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਸਾਰੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਬਿਮਾਰੀ ਕੋਈ ਨਾ ਰਹੇ, ਸਰੀਰ ਨਿਰੋਗ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਸੁਖ ਹੋਵੇਗਾ ਨਾ, ਹੋਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਫਿਰ? ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨੇ ਸਮਝਿਆ। ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਦਿਆਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸ। ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਹੈ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦਿਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਨ। 1521 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ 1539 ਤੱਕ ਤਕਰੀਬਨ 17.5 ਵਰ੍ਹੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਥੇ ਰਹੇ। ਹਾਲ ਕੇ 1515 ਵਿੱਚ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਰਹੇ, ਤਿਆਰੀ ਵਗੈਰਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਮੀ ਆਇਆ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਨਾ ਕੋਲ ਬੈਠਿਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਸੰਨਿਆਸੀ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਸਨ, ਜੋਗੀ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਸਨ, ਹਾਂਜੀ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਸਨ, ਸਨਾਤਨੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਸਨ, ਸਰਬ ਸਾਂਝਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਮੀ ਅੱਗੇ ਆਇਆ ਉੱਠ ਕੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਗੁਣ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਨਾ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਵਾਕ ਵਰਤਿਆ ਸੀ, ਸਿੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਧਾਰਨੀ। ਸਿੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਧਾਰਨੀ। ਅਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਐਸਾ ਸਿੱਖ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਅਤੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਉਸ ਸਿੱਖ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ, ਫਿਰ ਸਿੱਖ ਬਣਿਆ ਉਹ ਪਿਆਰਾ, ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਮੂਲਾ, ਭਾਈ ਮੂਲਾ। ਮੂਲੇ ਦੋ ਹੋਏ ਨੇ ਗੁਰੂ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਮੂਲਾ ਹੋਇਆ ਕਿਰਾੜ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਨਾਲ ਕਿਰਾੜਾਂ ਦੋਸਤੀ, ਸਿਆਲਕੋਟ ਵਾਲਾ ਮੂਲਾ, ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸੀ ਮੂਲਾ ਕੀੜ। ਉਹ ਕਿਰਾੜ ਸੀ, ਇਹ ਮੂਲਾ ਕੀੜ ਸੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਏੜ ਗਿੜ ਕਿਤੇ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਨੇੜੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਾਰੇ ਹੀ ਔਗੁਣ ਨੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਾਰੇ ਔਗੁਣ ਕਿਹੜੇ? ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਮਣੀ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ। ਉਸਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਜੂਆ ਵੀ ਖੇਲਦਾ, ਉਸਨੇ ਮੰਨਿਆ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕੰਚਨੀ, ਮੈਂ ਕੰਚਨੀ ਕੋਲ ਵੀ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਵੇਸਵਾ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿੱਖ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗਾ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾ ਦੇਖੋ ਕੈਸੇ ਸੁੰਦਰ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਚੇਤਨਤਾ ਪੈਦਾ ਹੋਈ, ਇਹ ਫਸਟ ਸਟੈਪ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਆਏ ਹੋ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਚੇਤਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ, ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਔਗਣ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣਿਆ ਨਾ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਨਾ ਅੰਦਰ ਅਵੇਕਨਿੰਗ ਆਵੇ, ਸਾਵਧਾਨੀ ਆਵੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਔਗਣ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਔਗਣਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਛੱਡਾਂ। ਇਹ ਸੈਕੰਡ ਸਟੈਪ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਸਟੈਪ ਹੈ, ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਇਲਾਜ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਦੇਖੋ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ, ਧਨ ਪਦਾਰਥ ਕਿਵੇਂ ਹੈ? ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਇਹ ਭੈੜੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਐਂ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸੱਜਣ ਮਿੱਤਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਜੁੜ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਇੱਥੋਂ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖ ਕੇ ਲੈ ਜਾਓ, ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ। ਸ਼ਬਦ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਕੇ ਮੁਖ ਗਾਵੈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸਿੱਖ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਸਿੱਖ ਦਾ ਲੱਛਣ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਕੇ ਮੁਖ ਗਾਵੈ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਬਦ ਗਾਇਆ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਧਰਮ ਕਿਰਤ ਕਰਕੇ ਵੰਡ ਖਾਵੈ।
ਉਹ ਦੂਸਰਾ ਕੰਮ ਇਹ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਧਰਮ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਾ ਦਸਾਂ ਨੌਆਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਿਹਾ। ਧਰਮ ਦੀ ਭਾਵ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਕੁਝ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੀ ਕਿਰਤ। ਧਰਮ ਕਿਰਤ ਕਰਕੇ ਦੂਸਰੀ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ, ਵੰਡ ਖਾਮ ਹੈ, ਵੰਡ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ, ਗੁਰ ਸਿੱਖਣ ਕੀ ਸੇਵ ਜੋ ਕਰਹੀ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਭਾਉ ਧਾਰ ਔਰ ਚਰਨ ਪਖਰ ਹੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਕੇ ਨਾ ਅਲੋਪ ਜੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਐਸਾ ਮੈਂ ਭਾਗਸ਼ੀਲ ਕਦੀ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਭਲਕੇ ਉੱਠ ਪਰਾ ਹੋਣਾ ਮੇਰੇ ਘਰ ਆਓ, ਪਾਉ ਪਖਾਲਾਂ ਤਿਸ ਕੈ ਮਨ ਤਨ ਨਿਤ ਭਾਵੋ। ਉਹ ਨਾਮ ਸੁਣੈ ਨਾਮ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਨਾਮੇ ਲਿਵ ਲਾਵੋ, ਗ੍ਰਹਿ ਤਨ ਸਭ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋਏ ਹਰ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਵੋ, ਹਰ ਨਾਮ ਵਪਾਰੀ ਨਾਨਕਾ ਵਡ ਭਾਗੀ ਪਾਵੋ। ਕਰਤਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਐਸਾ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਆਵੇ, ਨਾਮ ਸੁਣੇ ਨਾਮ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਨਾਮੇ ਲਿਵ ਲਾਵੋ। ਐਸਾ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਾਉ ਪਖਾਲਾਂ ਤਿਸ ਕੈ ਮਨ ਤਨ ਨਿਤ ਭਾਵੋ, ਮੈਂ ਉਸਦੇ ਪੈਰ ਧੋਵਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਪੈਰ ਪਖਾਲਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪੈਰ ਧੋਣੇ, ਮੈਂ ਚਰਨ ਧੋਣੇ, ਮੈਂ ਚਰਨ ਧੋਵਾਂ ਉਸਦੇ ਅਦਬ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ। ਸਤਿਗੁਰ ਆਖਿਆ, ਗੁਰ ਸਿੱਖਣ ਕੀ ਸੇਵ ਜੋ ਕਰਹੀ, ਭਾਉ ਧਾਰ ਔਰ ਚਰਨ ਪਖਰ ਹੀ। ਜਿਹੜੇ ਭਾਵਨਾ ਰੱਖ ਕੇ, ਪਿਆਰ ਰੱਖ ਕੇ, ਅਦਬ ਰੱਖ ਕੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਚਰਨ ਮਲ ਮਲ ਕੇ ਧੋਂਦੇ ਨੇ, ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸੰਭਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਬਦ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਲੇ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣ ਵਸਦੇ ਨੇ। ਜਾਓ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਿਓ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੋਲੇ ਕੀੜ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਔਗਣੀ ਭਰਿਆ ਹਾਂ, ਹਮ ਐਸੇ ਤੁਮੇ ਐਸਾ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਫਿਰ ਸਮਝਾਇਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਸ਼ਬਦ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਕੇ ਮੁਖ ਗਾਵੈ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸ਼ਬਦ ਨੋਟ ਕਰਕੇ ਲੈ ਜਾਓ, ਘਰ ਬੈਠ ਕੇ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਕਰਿਆ ਜੀ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਧਰਮ ਕਿਰਤ ਕਰਕੇ ਵੰਡ ਖਾਵੈ, ਧਰਮ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਵੰਡ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ, ਗੁਰ ਸਿੱਖਣ ਕੋ ਕੀ ਸੇਵ ਜੋ ਕਰਹੀ, ਭਾਉ ਧਾਰ ਔਰ ਚਰਨ ਪਖਰ ਹੀ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬੜੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿੱਖੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਔਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ। ਇਵੇਂ ਹੋਇਆ, ਘਰ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਦਿਨ ਬੀਤ ਗਏ, ਮਹੀਨੇ ਬੀਤ ਗਏ। ਮੈਂ ਸ਼ਾਰਟ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਸਿਰਫ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਾ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣ ਲੱਗਾ। ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਭਾਈ ਮੂਲਾ ਜੀ ਦੁਬਾਰਾ ਆਏ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਨਾ, ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ, ਭਾਈ ਮੂਲਾ ਸੁਣਾਓ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਉਸਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ। ਮੈਂ ਨਾ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸਾਂ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਅਸਾਂ ਨੇ ਨਾ ਲਾਈਕ ਮਾਈਂਡਡ ਜਿਹੜੇ ਪੀਪਲ ਸੀ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰ ਦੋਸਤ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲੇ ਸੰਬੰਧੀ ਕੁਟੁੰਬੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲੈਣਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ, ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੀ, ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਵੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਵੀ, ਸਾਰੇ ਜਣੇ। ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਆ ਜਾਵੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜੁੜੇ ਹੋਣਾ, ਰਲਿਆ ਹੋਣਾ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਪਾਣੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਲੰਗਰ ਵੀ ਛਕਿਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਛਕ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਔਰ ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਹੋਇਆ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਨਾ ਜੂਆ ਖੇਲਣ ਵਾਲੀ ਆਦਤ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਚਲੀ ਗਈ, ਜਿਹੜੀ ਦੂਸਰੀ ਭੈੜੀ ਆਦਤ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਚਲੀ ਗਈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਛੁਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਨਹੀਂ, ਝੂਠ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਬੋਲਣਾ ਹੋਇਆ? ਫਿਰ ਦੇਖਣਾ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਔਗੁਣ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪੇ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸੈਲਫ ਜੀਵਨ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਇਹ ਗੱਲ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕੁਛ ਹੋਰ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣਾਈ, ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਭਾਰੀ ਲੱਗੇਗੀ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਨਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਮੋਰਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਮੋਰਲ ਤੱਤ ਸਾਰ ਕੀ ਹੈ, ਨਤੀਜਾ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਸਿਰਫ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਹਿਬ,
ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਾ ਸਿੱਖ ਦੇ ਭੇਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਠੱਗ ਆ ਗਿਆ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਰਿਹਾ। ਲੰਗਰ ਛਕਣ ਲੱਗੇ, ਲੰਗਰ ਵੀ ਛਕਾਇਆ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਲੰਗਰ ਛਕਿਆ। ਲੰਗਰ ਛਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਜੀ ਭਾਈ ਜੀ ਮੈਂ ਵੀ ਸਿੱਖ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਹੋ, ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਰਾਤ ਪੈ ਗਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਰਾਤ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸ ਰਹਿ ਸਕਦਾ? ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਘਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਰਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਰਾਤ ਪਈ, ਬੱਦਲਵਾਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਮੀਂਹ ਮੂੰਹ ਪੈਂਦਾ ਰਿਹਾ ਬਾਹਰ। ਅਸਲ 'ਚ ਨਾ ਉਹ ਕਿਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਤਾੜਦਾ ਰਿਹਾ। ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਅਕਸਰ ਗਹਿਣੇ ਵਗੈਰਾ ਪਾਇਆ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਗਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਹਿਣੇ ਪਾਇਆ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਤੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਗਹਿਣੇ ਲਾ ਕੇ ਇਹਨੇ ਐਸ ਆਲੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਡੱਬੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਨੇ। ਦੇਖਿਓ ਉਸਨੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਰਾਤ ਅੱਧੀ ਤੋਂ ਵਧੇਕ ਬੀਤੀ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸੌਂ ਗਏ, ਉਹ ਉੱਠਿਆ, ਉਸਨੇ ਗਹਿਣੇ ਵਾਲਾ ਡੱਬਾ ਉਠਾਇਆ ਅਤੇ ਡੱਬਾ ਉਠਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਨਿਕਲ ਤੁਰਿਆ। ਪਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗਾ ਨਾ, ਬਾਹਰਲਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਸਨੂੰ ਲੌਕ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਚਾਬੀ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਸਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਉਠਾਉਣਾ ਪਿਆ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਉਠਾਇਆ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਸਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾ ਪੇਟ ਖਰਾਬੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਛੇਤੀ ਕਰੋ, ਬੂਹਾ ਖੋਲ੍ਹੋ, ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਆਪਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਕਲੀਫ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਹਨੇਰਾ ਹੈ, ਮੀਂਹ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਥਾਂ ਗਿੱਲੀ ਹੈ ਸਾਰੀ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਵਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਹੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬੈਠ ਲਵੋ, ਮੈਂ ਆਪੇ ਸੇਵਾ ਕਰ ਲਾਂਗਾ, ਸਫਾਈ ਕਰ ਲਾਂਗਾ। ਨਹੀਂ 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 ਨਹੀਂ, ਛੇਤੀ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਬੂਹਾ ਖੋਲ੍ਹੋ। ਮੈਂ ਬੂਹਾ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਨਾ ਬਾਹਰ ਪੈਰ ਕੱਢਣ ਲੱਗਾ ਨਾ, ਉਹ ਡੱਬਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਸੀ ਨਾ, ਬਗਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਖਦੇ ਮੈਂ ਪਛਾਣ ਲਿਆ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਉਹਨੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਡੱਬਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਫੜਾ ਦਿੱਤਾ, ਚਲਾ ਗਿਆ, ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਗੁੰਮ ਗਿਆ। ਨਾ ਉਹਨੇ ਵਾਪਸ ਮੁੜਨਾ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਉਹ ਵਾਪਸ ਮੁੜਿਆ। ਮੈਂ ਨਾ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਆ ਕੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਆ ਕੇ ਆਰਾਮ ਕੀਤਾ। ਸਵੇਰੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਭਾਤ ਹੋਈ ਅਤੇ ਸਿੱਖਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਨਾ, ਉੱਠ ਕੇ ਉਸਨੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਪਾਣ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਲੱਗੀ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਗਹਿਣਿਆਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਆਲੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਡੱਬਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਹੋਇਆ। ਬੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਈ। ਮੈਨੂੰ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਆਲੇ ਵਿੱਚ ਡੱਬਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਉਸਨੂੰ ਆਖਿਆ ਭਲੀਏ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨਾ ਕੋਈ ਚੋਰ ਆਇਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਚੋਰੀ ਕਰ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਸਿੱਖ ਵੀ ਸਵੇਰੇ ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਸਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਅਤੇ ਤੂੰ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰ, ਆਪਾਂ ਗਹਿਣੇ ਹੋਰ ਬਣਾ ਲਾਂਗੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਫਿਰ ਹੋਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਉਸਨੂੰ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ। ਪਰ ਮੋਲਿਆ ਤੂੰ ਕੀ ਆਖਿਆ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਚੋਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ, ਇਸੇ ਲਈ ਕਿਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਇਸੇ ਲਈ ਛੇਤੀ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਮਤਾਂ ਕਿਤੇ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੋਵੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਹਜ਼ੂਰ ਆਖਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਲੈ ਮੋਲਿਆ ਤੂੰ ਕਦੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਆ ਕੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੇਰੇ 'ਚ ਇਹ ਔਗਣ ਨੇ, ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਬਣ ਸਕਦਾ, ਸ਼ਬਦ ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ, ਸਿੱਖੀ ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇਰਾ ਹਿਰਦਾ ਹੁਣ ਸਿੱਖ ਹਿਰਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਹਿਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਦੇ ਐਬ ਫਰੋੜਦਾ ਨਹੀਂ, ਪਰਦਾ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰਦਾ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਭੰਡੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਵੇਖ ਕੇ ਅਣਡਿੱਠ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਤੂੰ ਧਿਆਨ ਰੱਖ ਲਈ, ਤੂੰ ਐਂ ਸਮਝੀ ਕਿ ਤੂੰ ਉਸ ਦਿਨ ਸਿੱਖ ਦੀ ਪੈਜ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ, ਤੂੰ ਸਿੱਖ ਦਾ ਪਰਦਾ ਨਹੀਂ ਢੱਕਿਆ, ਤੈਂ ਨਾਨਕ ਕੀ ਪਤ ਹੈ ਰੱਖੀ, ਤੂੰ ਸਾਡੀ ਪਤ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਸਿੱਖ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਸੀ, ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਪਰਦਾ ਢੱਕਿਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖੀ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪਰਦਾ ਰੱਖਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੇਗਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਦਾ ਉਹਦੇ ਪਰਦੇ ਢੱਕੇਗਾ। ਜਾ
संगत जी मैंने खिमा करो जे समा हो गया है, अज बड़ा रुझेवा है, बहुत कुछ हैगा है और कईयां दे पास वापस होना है। मैं इतनी ना गल विस्तार करद्या करद्या मेरे को बदो बदी विस्तार हो गया। मैं चाहता हाँ कि अवगुण छोड़ गुणा को धावो, नहीं तो कार्य अवगुण पछताही जियो, सारे अपसर की सार न जाने फिर कीच बुढ़ाई जियो। जे भले बुरे दी विचार अज भी नहीं करेगा तो सदा चिक्कड़ में तुरया फिरेगा, चिक्कड़ में पैर मारदा फिरेगा, गंद नाल सदा भरिया रहेगा। हजूर दे चरणों में आओ, जिवें तुसीं आए हो सारे प्यार नाल ते निमरता नाल आखो, अरदास करो, साहब जी कृपा करो, तुम निधान अटल सुल्तान, जी जंत सब जाचै, कहो नानक हम यह हवाला। तुसीं की करो, राख संतन कै पाछै, राख संतन कै पाछै, राख संतन कै, हम ऐसे तू ऐसा माधो, हम ऐसे तू ऐसा, हम ऐसे तू ऐसा। वाह वाह वाह। सतगुरु महाराज ने मान किया, सन्मान किया, सिरोपा बख्शिया, परदे ढके, असीसां दित्तियां, निहाल निहाल निहाल, जीवन सफल हो गया, सबना दा हो जाए, ये भावना प्रगट करता होया मैं तुहानूं जी आया कहंदा, नाले नवां साल चढ़न की खुशी में सबना नूं मुबारकां दिंदा, भुल्लां दी खिमा बख्शिओ जी, धन्नवाद जुड़ बैठण दा, प्यार अते एकाग्रता बख्शण दा। फतेह बुलाइए जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। गुरु रूप प्यारी साध संगत जियो, गज के आखो वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। नवा साल आप जी नूं मुबारक। आओ बाबा जी दे अगे अरदास करिए। विसर नाही प्रभ दीन दयाला, तेरी सरन पूरन कृपाला। विसर नाही प्रभ दीन दयाला, विसर नाही प्रभ दीन दयाला, विसर नाही प्रभ दीन दयाला, तेरी सरन पूरन कृपाला, तेरी सरन पूरन कृपाला, विसर
अगला शब्द। अब हम चली ठाकुर पैहार, जब हम शरण प्रभु की आई, राख प्रभु पावे मार। अब हम चली, अब हम चली ठाकुर पैहार, अब हम चली, अब हम चली ठाकुर पैहार, अब हम चली। अब हम चली, जब हम शरण प्रभु की आई, जब हम शरण प्रभु की आई, राख प्रभु प्रभु, राख प्रभु प्रभु पावे मार। अब हम चली, अब हम चली ठाकुर पैहार, अब हम चली। लोकन की चतुराई उपमा, लोकन की चतुराई उपमा, ते संतर जार, के बैसंतर चार, लोकन की चतुराई उपमा, ते संतर जार, कोई भला कहो पावे, बुरा कहो, भला कहो पावे, बुरा कहो, कोई भला कहो पावे, बुरा कहो। हम तन दियो दियो, हम तन दियो दियो है दार, अब हम चली, अब हम चली ठाकुर पैहार, अब हम चली। जो आवत शरण ठाकुर प्रभु तुमरी, जो आवत शरण ठाकुर प्रभु तुमरी, तिस राखो कृपा तार, तिस राखो कृपा कार, जो आवत शरण ठाकुर प्रभु तुमरी,
वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।